Welcome to bilingual e-lectures for diploma students. This lecture discuss about input and output statements of C programming. In the previous lectures, we have seen the concepts of character set, C language tokens like constants, identifiers, keywords and operators and various data types we have discussed, and the expressions, types of expressions and the priority of operators. Now, we are going to see about the input and output statements. In C, there is no input and output statement, but input and output are provided as a function. C language la input kum output kum functions irukku. That functions can be accessed by including the header files. The input and output illa formatted input and output, unformatted input and output பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி what is input and output அப்படி பார்ப்போம். Giving values to the variable is called input. So, entering data to the system, the input can be given through the keyboard or the program can read from the disk files. Output means the data produced by the program. The results or messages can be displayed on the screen or data can be stored on the files. நம்முடைய ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான டேட்டாவை நம்ம கீபோர்டு வழியாக நம்ம ப்ரோக்ராம் கொடுக்கறது இன்புட். ப்ரோக்ராமுடைய அவுட்புட்டை டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனில் நம்ம பார்க்குறோம், அல்லது சில நேரம் அதனுடைய அவுட்புட்டை ஃபைலில் கூட ஸ்டோர் பண்ண முடியும். த இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் த இன்ஃபர்மேஷன் பிட்வீன் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ். இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள், ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு மார்க் 1 ப்ளஸ் மார்க் 2 ப்ளஸ் மார்க் 3 டிவைடட் பை 3. இது ஒரு அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? மார்க் 1, மார்க் 2, மார்க் 3 இது இருந்தால் தான் நம்ம அதை டோட்டல் பண்ணி டிவைடட் பை 3 போட்டு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ண முடியும். இந்த ரெக்கார்ட் வேல்யூஸ் மார்க் 1, மார்க் 2, மார்க் 3 ஆர் கால்டு இன்புட்ஸ். சிஸ்டம் சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ண பிறகு இட் ஜெனரேட்ஸ் அவுட்புட், ஆவரேஜை கால்குலேட் பண்ணுது. பட் அந்த ஆவரேஜ் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் எ மெமரி. தீஸ் ஆர் வேரியபிள்ஸ். வேரியபிள்ஸுங்கிறது மெமரி லொக்கேஷன்ஸ். அந்த மெமரியில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம யூசர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா அது டிஸ்பிளேவில் வரணும். அப்போ அதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஆவரேஜ் இஸ் த அவுட்புட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட். C has no input output statements, but it has collection of library functions for input and output operations. Library function அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி built-in function சொல்கிறோம். they are stored in the compiler. அதை பற்றி நம்ம ஃபீச்சர் செஷன்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ கன்சோல் IO functions அப்படிங்கிறது functions to receive input from the keyboard and write output to the display. So console is nothing but the keyboard and the monitor. The input output functions are classified as single character input, string input and formatted input. That means actually single character means any single symbol entered through the keyboard. String is a sequence of characters, and we can also enter different types of data like character, string or numbers. ஸோ இதுக்கான வெவ்வேறு ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம இது மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். சிங்கிள் கேரக்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். சிங்கிள் கேரக்டர் இன்புட்டுக்கு வந்து கெட் கேர் ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் அன் இன்புட் ஃபங்க்ஷன். ஃபார் சிங்கிள் கேரக்டர் அவுட்புட் வி யூஸ் புட் கேர் ஃபங்க்ஷன். புட் கேர் நத்திங் பட் டிஸ்பிளேயிங் எ கேரக்டர் ஆர் புட் மீன்ஸ் அவுட்புட். ஸ்ட்ரிங் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கெட் எஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸ்ட்ரிங் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் put s function. But any formatted data means actually we can get other data types also, character, string or other numbers like integer, float or double. For this we can use scanf for input, printf for output.
ஸோ ஃபார்மேட்டட் அண்ட் அன்ஃபார்மேட்டட் அப்படின்னா என்ன? ஸோ ஃபார்மேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது allow format specification during input and output as per our requirement. Format is the structure or form of the input or output. நம்மளுடைய டேட்டா வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். என்னென்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, the format specifies the order of the data. எந்த ஆர்டரில் நம்ம டேட்டா இன்புட் பண்ண போகிறோம், என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா இன்புட் பண்ண போகிறோம், அந்த டேட்டாவுடைய விட்த்து ஆர் எத்தனை டிஜிட் ஆர் எத்தனை கேரக்டர் அப்படிங்கிறது விட்த்து, ப்ரிசிஷன் எவ்வளோ டெசிமல் பிளேசஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் எத்தனை டிஜிட்ஸ் எத்தனை கேரக்டர்ஸ், அண்ட் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் த டேட்டா அண்ட் அதர் மெசேஜஸ் பார்ட் ஆஃப் த அவுட்புட். இது எல்லாமே நம்ம ஃபார்மேட்டில் கொடுக்க முடியும். இது ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேர். So, this format specification is given in the input or to be printed in the output. These specifications are given using control characters or format specifiers. The format specifiers the percentage symbol la start ஆகும். Right. So, these format specifiers are used with scanf and printf. So, format or formatted functions அப்படிங்கிறது scanf and printf. So, scanf is a formatted input, printf is a formatted output. Unformatted input output அப்படிங்கிறது it's like a plain data. Normally character and strings are input or output in unformatted manner without any format specification. We can get the character data as well as string data. There are no format specification during input or output. So, for single character we can use getChar as input and putChar function for output. For string, getS function and putS function. So, these are the format type specifiers. So, இப்போ formatted input and outputல நம்ம ஃபார்மேட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது பர்சன்டேஜ்னு போட்டு சில சிம்பிள்ஸை கொடுக்குறோம். இந்த கேரக்டர்ஸ் ஆர் கால்டு கன்வர்ஷன் கேரக்டர்ஸ் ஆர் டைப் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்னு சொல்கிறோம். நம்மளுடைய டேட்டா டைப்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்? கேரக்டர் டேட்டா, இட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் டேட்டா டைப் இன் சி. தென் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு இன்டிஜர்ஸ், இன்டிஜரில் டெசிமல் இன்டிஜர், ஆக்டல் இன்டிஜர், ஹெக்ஸாடெசிமல், எப்படி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் சிஸ்டத்தோடைய இன்டிஜர்ஸை பயன்படுத்தலாம். அப்புறம் ஃப்ளோட், டபுள், லாங் டபுள், இதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூஸுக்கான டேட்டா டைப்ஸ். ஸோ இது மாதிரி நம்ம கேரக்டர் அண்ட் நியூமெரிக் டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதில் பர்சன்டேஜ் சிங்கிற ஸ்பெசிஃபையர் வந்து ஃபார் சிங்கிள் கேரக்டர், பர்சன்டேஜ் எஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் ஆர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ், அதை நம்ம ஆரேன்னு சொல்லுவோம். அதை நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்ததில் பார்க்கலாம். பர்சன்டேஜ் டி ஃபார் டெசிமல் இன்டிஜர் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஐ integer specification. We can use different base number systems. Percentage I யூஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து டெசிமல் நம்பரோ ஆக்டல் நம்பரோ அல்லது ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பரோ எது வேணாலும் நம்ம இன்புட் பண்ண முடியும். பட் பர்சன்டேஜ் டி வந்து ஒன்லி ஃபார் டெசிமல் இன்டிஜர், பர்சன்டேஜ் ஓ ஃபார் ஆக்டல் இன்டிஜர், பர்சன்டேஜ் எக்ஸ் ஃபார் ஹெக்ஸாடெசிமல் இன்டிஜர். அப்போ இன்டிஜர் டேட்டாவை நம்ம ப்ரோக்ராமில் இன்புட் பண்ணணும் அல்லது இன்டிஜர் டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஃபார்மேட்டட் இன்புட் ஆர் அவுட்புட்டில் தீஸ் சிம்பிள்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் integers and character strings. These are the specifications for format information. Then percentage u or actually capital U or small u, இது வந்து unsigned integer. Unsigned integer format percentage u. Long integer percentage LD, percentage LD. Percentage LD or percentage D, capital D can also be used for long integer. Floating point data, the fractional values கொடுக்கிறது நம்ம வந்து exponential notationலையும் கொடுக்கலாம், normal fractional formலையும் கொடுக்கலாம். Normal fractional formங்கிறது percentage Fங்கிற format யூஸ் பண்ண முடியும்.
percentage E or percentage G அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம எக்ஸ்பொனென்ஷியல் percentage E exponential notation. Exponential notation 10 to the power அப்படின்னு எழுதுகிறப்ப fractional values எழுதி E plus or minus அதனுடைய பவர் வேல்யூ எக்ஸ்போனன்ட் வேல்யூ கொடுக்குறோம். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் float exponent value. Percentage F floating point value without exponent. Percentage G, the system will take either percentage E or F automatically. சில டேட்டா ரொம்ப வெரி ஸ்மால் டேட்டா ஆர் வெரி லார்ஜ் டேட்டாவாக இருந்தால் that can be represented in exponential form. Percentage LF for long double or double and long double ரெண்டுத்துக்குமே percentage LFங்கிற ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸை நம்மளுடைய இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம். So this again summary of the characters. Floating actually single character percentage C, character array percentage S or percentage WC width specify பண்ண முடியும். And floating point E or capital E, percentage F, percentage G or capital G, unsigned integers, and the such set we will specify it in the string. ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் எந்தெந்த கேரக்டர்ஸ் அலவுடு ஆர் எந்த கேரக்டர்ஸ் நாட் அலவுட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும். அதுக்கான ஃபார்மேட் இது. நம்ம எக்ஸாம்பிள் அதை பார்க்கலாம். ஃபார்மேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஃபார்மேட்டட் இன்புட் வந்து ஸ்கேன்எஃப் ஃபங்க்ஷன். அதனுடைய சின்டாக்ஸ் ஸ்கேன்எஃப் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் ஆர் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர். The first part of the scanf function, actually scanf is a function which is available in the standard IO header file. நம்முடைய லைப்ரரியில் சி லாங்குவேஜோட லைப்ரரியில் இருக்கிற ஒரு பில்ட்இன் ஃபங்க்ஷன் இது. ஸோ அந்த scanf is used for input. அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆர் சின்டாக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இங்கே கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் ஆர் ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங்கிறது how the scanf function scans or reads and convert the input data. நம்ம டைப் பண்ணுற வேல்யூ அது எப்படி இன்புட்டாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுதுங்கிறது தான் இந்த ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் ஆர் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங். நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் ஆஃப் அட்ரஸஸ் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ். நம்ம இன்புட் பண்ணுறது வேரியபிளுக்கு இன்புட் பண்ணுறோம். அந்த வேரியபிளுடைய லொக்கேஷன், ஸோ அங்கே அட்ரஸுங்கிறது வேரியபிளுடைய லொக்கேஷனை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது. அந்த லொக்கேஷனில் தான் நம்ம கொடுக்குற டேட்டா போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அதனால் என்னுடைய ஜென்ரல் ஃபார்மேட் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங் வந்து within double quotes and comma list of arguments. The arguments are separated by comma. List of arguments கொடுக்குறப்ப comma கொடுக்குறோம். Each argument gives the address of the data. இதில் percentage Cங்கிறது for single character inputனு பார்த்தோம். ஸோ this specification reads the next character. நம்முடைய இன்புட்டில் இருக்கிற அடுத்த கேரக்டரை ரீட் பண்ணிக்கும், இன்க்ளூடிங் a white space character. நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் பண்ணும். ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸுங்கிறது space, tab and new line, enter key, new line character. To skip one white space character and read the next non white space character, we can use percentage 1s. Actually நம்ம வந்து sங்கிறது for string அப்படின்னு பார்த்தோம். இதிலேயே width வந்து 1ன்னு கொடுத்தா கூட இதை வந்து for single character ரீடிங்காக யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு இன்டிஜர் டைப்புக்கு percentage I, D, O, X இதெல்லாம் வந்து இன்டிஜர் டேட்டா இன்புட்டுக்காக. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோக்ராமில் there are 4 integer variables. டெசிமல் DECங்கிற வேரியபிள் நேம் கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக DEC, OC ஆக்சுவலி ஆக்டல் நம்பர், ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக 3 டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் Nன்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்டர் நம்பர் இன் டெசிமல். இல்லை டெசிமல்ங்கிறது இன்டிஜர், பட் எல்லாத்துலேயுமே இதில் வந்து பர்சன்டேஜ் D கொடுத்துருக்கிறதால டெசிமல் இன்டிஜர் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் O அப்படின்னு கொடுத்து ஆக்டல் இன்டிஜர். ஆக்சுவலாக DECங்கிறதும் இன்டிஜர் தான், அதில் டெசிமல் வேல்யூ இன்புட் பண்ணுறதுக்காக பர்சன்டேஜ் D யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது ஆக்டல் நம்பர் இன்புட் பண்ணுறதுக்காக பர்சன்டேஜ் Oங்கிற ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணி ஆக்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளில்
ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஆம்பர்சண்ட் சிம்பிள் இருக்குது. இந்த ஆம்பர்சண்ட் சிம்பிள் gives the address of the argument. அதாவது DECங்கிற அந்த வேரியபிள் மெமரியில் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த அட்ரஸ் ஆஃப் DEC. ஸோ நம்ம டைப் பண்ணுற வேல்யூ அந்த மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் நம்பர் ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ. ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ இன்புட் பண்ணுறதுக்கு %x அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்கான இப்போ 3 டிஃப்ரெண்ட் இன்டீஜர்ஸை நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணுறோம் யூஸிங் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ். இதனுடைய அவுட்புட் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த 3 இன்டீஜர்ஸ் இப்போ இதை வந்து %d அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பேஸ் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இன்புட் வாங்கியிருந்தாலும் அதை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே டெசிமல் ஈக்குவலண்ட்டாக பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். அப்போ ஒரு நம்பர் வந்து எந்த பேஸ் நம்பராக இருந்தாலும் ஆக்டலோ ஹெக்ஸாடெசிமலோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுறோமோ இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கன்வெர்ட் தட் நம்பர் இன்டு த ஸ்பெசிஃபைட் அவுட்புட். இங்கே %d இதை நம்ம வந்து அவுட்புட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் நம்மளுடைய டேட்டா வந்து இந்த அவுட்புட் பாருங்கள். நம்பர் 1 டெசிமல் நம்ம இன்புட் பண்ணது 972, ஆக்டல் நம்பர் 543. ஆக்டல் நம்பரில் என்ன டிஜிட்ஸ் இருக்கும்னா 0 to 7 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் எல்லாமே 7க்குள்ளே அப் டு 7 வரைக்கும் இருக்கிற டிஜிட்ஸ். 543 இஸ் ஆக்டல் நம்பர். ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் 2aன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா ஹெக்ஸாடெசிமலில் A to Fங்கிற சிம்பிள்ஸும் அலவுடு. ஸோ 0 to F வரைக்கும் இருக்கிற 16 சிம்பிள் இருக்கிறது தான் ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம். ஸோ ஆக்சுவலாக வி ஹேவ் இன்புட் 3 டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் சிஸ்டத்தோடைய வேல்யூஸ் இன்புட் பண்ணியிருக்கோம். பட் அவுட்புட்டில் 3 இன்டீஜர் நம்பர்ஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணும்போது எல்லாமே டெசிமலாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 543ங்கிற ஆக்டல் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு 355 டெசிமல். அதே 2aங்கிறது ஹெக்ஸாடெசிமலோட ஈக்குவலன்ட் டெசிமல் 42. ஏன்னா 2 into 16 32 plus a is 10, so it's 42. அப்போ there is no நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் நம்ம டைரெக்டாக எந்த வேல்யூயும் கன்வெர்ட் பண்ணல. ஆனால் நம்முடைய அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் நம்முடைய டேட்டாவை அந்த ஃபார்மேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ இதுலேருந்து என்னென்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஆக்டல் நம்பரை நம்ம டைரெக்டாக இன்புட் பண்ண முடியும், அதை நம்ம டெசிமலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது அனதர் எக்ஸாம்பிள். இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணல, எல்லாமே %dன்னு தான் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ராங்காக இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்கு. ஆக்சுவலாக 349 டெசிமல் 0462ங்கிறத ஆக்டல் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே டெசிமலாக பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக அந்த 462 தான் எடுத்துருக்கு. 462 இஸ் நாட் அண்ட் ஆக்டலாக எடுத்துக்கல. நம்ம ஆக்டல் வேல்யூ நினச்சி நம்ம கொடுக்குறோம், ஆனால் டெசிமலில் பிரிண்ட் பண்ணும்போது அதே வேல்யூ வந்திருக்கு. 3BCங்கிற இந்த இன்புட்டை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்கு? 3ன்னு தான் இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா இந்த இடத்துல B and C ஆர் ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஸோ அதை நம்ம இன்புட்டில் அது ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஒன்லி 3 தான் ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்கு. இது எதுக்காக அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம டெசிமலாக இன்புட் பண்ணும்போது அந்த டெசிமல் டிஜிட்ஸை மட்டும் எடுத்துருக்கு. பட் அனதர் ஃபார்மேட் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஐங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் இட் வில் அக்செப்ட் இன்டிஜர்ஸ். ஆனால் அந்த இன்டிஜரை நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணும்போது டெசிமலாக ஆக்டலாக ஹெக்ஸாடெசிமலாங்கிற டிஃப்ரென்ஷியேட்டை நம்ம பண்ண முடியும். டெசிமல் நம்பர் வந்து 0 to 9 இருக்கிற வேல்யூஸை நம்ம டைரெக்டாக டைப் பண்ண முடியும். பட் ஆக்டல் நம்பராக கொடுத்தா 0ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆக்டல் நம்பர்ஸை வந்து நம்ம %i கொடுத்து ஃபார்மேட் இன்புட் பண்ணும்பொழுது 0வில் ஸ்டார்ட் பண்ணி வேல்யூ டைப் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக இந்த 0 இண்டிகேட்ஸ் இட் இஸ் அ ஆக்டல் நம்பர். ஸோ அப்போ 0ன்னு கொடுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் வர டிஜிட்ஸ் 7 to 0க்குள்ளே இருக்கிற நம்பராக தான் இருக்கணும். ஏன்னா இட் இஸ் அன் ஆக்டல் நம்பர். அதில் 8 9ங்கிற சிம்பிள்ஸ் வரக்கூடாது. அடுத்தது ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் 0x2a அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து %iன்னு யூஸ் பண்ணும்போது இன்டிஜர் அப்படின்னு மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். பட் அதனுடைய பேஸை வந்து இன்புட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். 975ங்கிறது இஸ் ஆர்டினரி டெசிமல் வேல்யூ, தெர் இஸ் நோ இண்டிகேஷன். ஆனால் ஆக்டலாக இருக்கிறப்ப 0ங்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஹெக்ஸாடெசிமலாக இருக்கிறப்ப 0x அப்படின்னு இருக்குது.
அப்போ 0xன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்குற வேல்யூஸை அது ஹெக்ஸாடெசிமலாக எடுத்துக்கும். பட் ஃபஸ்ட் பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கொடுக்க தேவையில்லை. இதுக்கு ப்ரீவியஸாக பார்த்ததில் இதில் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக என்ன டைப் வேணுங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம். டெசிமல் வேணும்னா டி, ஆக்டல் வேணும்னா ஓ, ஹெக்ஸாடெசிமல் வேணும்னா எக்ஸ். அதனால் நீங்கள் வெறும் 2n கொடுத்தாலே இட் இஸ் இன்டர்பிரேட்டட் ஆஸ் ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் இந்த அனதர் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா n1 ஈக்குவல் டு ஏ வித்தின் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக சி லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டிஜர் அண்ட் கேரக்டர் ஆர் கம்பேட்டிபிள். அதாவது கேரக்டர் டேட்டா இஸ் இன்டர்னலி ஸ்டோர்ட் ஆஸ் எ ஷார்ட் இன்டிஜராக ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ ஏங்கிற ஒரு சிம்பிள் கோட்ஸ் உள்ள கொடுத்துருவோம். இட் இஸ் எ கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட். இது இன்டர்னலாக என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? 65ங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். பட் இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிளில் அதனுடைய வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். பிரிண்ட் ஆஃப் கேரக்டர் %c டெசிமல் %cன்னு கொடுத்து n1 பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பிரிண்ட் ஆஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபார்மேட்டட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன். நம்முடைய டேட்டாவை நம்ம கொடுக்குற ஃபார்மேட் படி பிரிண்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன். இதில் வந்து இது கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரிங், இதில் நியூ லைன் சிம்பிள், கேருங்கிறது நம்ம கொடுக்குற ஒரு மெசேஜ், இது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் அப் டு ஈக்குவல். %cங்கிறது தான் கண்ட்ரோல் கேரக்டர். %d, %o, %x எல்லாமே n1 தான் கொடுத்துருவோம். n1 வேல்யூ இஸ் பிரிண்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட். அப்போ n1ங்கிற அந்த சிம்பிள், n1ல் இருக்கிற 65 ஆர் n1ல் இருக்கிற அந்த a, அது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டில் பார்க்க முடியும். இப்போ என்னுடைய அவுட்புட்டில் பாருங்கள், ப்ரோக்ராமுடைய அவுட்புட்டில் கேரக்டராக பிரிண்ட் பண்ணும்போது கேபிட்டல் ஏ, டெசிமல் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போது 65, ஆக்டல் 101, 101, ஹெக்ஸாடெசிமல் 41 ஹெக்ஸ், ஏவுடைய ஆஸ்கி வேல்யூ 41 ஹெக்ஸ். ஸோ அப்போ வித்தவுட் எனி கன்வர்ஷன் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை கன்வெர்ட் பண்ணல. பட் வி ஆர் பிரிண்டிங் n1 இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டட் இன்புட்டில் எப்படி ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன்புட் பண்ணுறது? நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரக்டர் பார்த்தோம், தென் இன்டிஜர்ஸ் பார்த்தோம். இன்டிஜர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பார்த்தோம். என்ன ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது கேரக்டர் சீக்வன்ஸ். ஹியர் நேம் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் 20 கேரக்டர்ஸ். கேர் இது நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறோம். டிக்ளரேஷன் பற்றி பார்த்துருவோம். திஸ் எ டேட்டா டைப் கேர். நேம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் 20ங்கிறது நேம் இஸ் எ 20 கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங். அதை இன்புட் பண்ணுறோம் scanf. ஸோ scanf இஸ் எ ஃபார்மேட்டட் இன்புட். %s ஃபார் ஸ்ட்ரிங் இன்புட். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் இன்புட்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன வரணும்னா ஒரு கேரக்டர் ஆரேயோடைய நேம். இந்த ஆரேயோடைய நேம் இங்கே வந்து என்ன நேம்ங்கிறது. ஸோ இந்த நேம் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் த அட்ரஸ். ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள்லாம் ஆம்பர்சன்ட்டுங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த இன்புட்லலாம் ஆம்பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இது ஆரேவாக இருக்கிறதால இதுக்கு ஆம்பர்சன்ட் தேவையில்லை. ஏன்னா ஆரே நேம் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் த மெமரி. ஓகே, த அட்ரஸ் ஆர்குமெண்ட் இஸ் எ பாயிண்டட் டு அன் ஆரே. அதனால் %s யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஆம்பர்சன்ட் போட தேவையில்லை, அது ஆரேவாக இருக்கிறதால. ரைட். த ஆரே சைஸ் மஸ்ட் பி அட்லீஸ்ட் n+1 பைட்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து இப்போ 20 கேரக்டர் இருக்கிற ஒரு ஆரேவாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். தட் மீன்ஸ் வி கேன் ஸ்டோர் ஒன்லி 19 கேரக்டர்ஸ். அப்போ நேம் வந்து 19 லெட்டர் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். சப்போஸ் 20 லெட்டரில் நமக்கு நேம் வேணும்னா நம்ம 21 கேரக்டர்ஸ் 21 லெட்டர் இருக்கிற ஒரு ஆரேவாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும். ரைட். ஸோ என்னங்கிறது லெங்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். எ ஸ்பேஸ் ஆர் நியூ லைன் கேரக்டர் டெர்மினேட்ஸ் அ இன்புட். இந்த %s யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் ஒரு வேர்டை டைப் பண்ண பிறகு ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா அது எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். அது அந்த ஸ்பேஸ் வரைக்கும் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் தான் எடுத்துக்கும். ஸ்பேஸ் இண்டிகேட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் டேட்டா ஆர் இட்ஸ் எ டீலிமிட்டர். திஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸ் இஸ் எ செப்பரேட்டர். அதனால் ஸ்பேஸ் ஆர் நியூ லைன் ஆர் டேப் டெர்மினேட்ஸ் த இன்புட் ஃபீல்ட். இப்போ இந்த நேம் இன்புட்டுக்கு இப்போ சுரேஷ் ஸ்பேஸ் குமார்னு நம்ம ஒரு நேமை டைப் பண்ணோன்னா